عمران سے تجویز طلب کر لی۔ 7 دن کے اندر اندر تحریری طور پر تجاویز نواز شریف کو دی جائیں گی۔ دیگر معاملات کے بجائے صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھی جائے۔ قائد نون لیگ اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے رہنماؤں کو ہدایت کی کہ ادھر ادھر کے بجائے نون لیگ صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھے۔ پارٹی رہنماؤں کے تحفظات کے پیش نظر نواز شریف تمام معاملات براہ راست خود دیکھیں گے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیراعظم کے متفقہ امیدوار ہیں۔ نواز شریف کی سربراہی پر کسی بھی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کراچی پریس کلب کا دورہ۔ پریس کلب کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ صحافیوں نے اپنے مسائل سے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کو آگاہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا، آزادی صحافت یقین رکھتے ہیں، صحافیوں کے بہبود ترجیحات میں ہیں۔ کراچی پریس کلب میرا پرانا گھر ہے۔ آزادی اظہار رائے اور عوام کے حقوق کے لیے کراچی پریس کلب کا اہم کردار ہے۔ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے، اپنے اختیارات کے مطابق ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ نگراں حکومت ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے۔ آمریت کے خلاف کراچی پریس کلب ایک توانا آواز ہے۔ ملکی سیاست میں بھی کراچی پریس کلب تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور با اختیار ادارہ ہے۔ انتخابات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ماضی کی وجہ سے کچھ لوگ الجھن میں ہیں۔ پہلے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کیا گیا اور پھر 11 سال حکومت کی گئی۔ آئین میں لکھا ہے ملک منتخب نمائندے چلائیں گے۔ الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا، نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے، اس وقت کی حکومت اور عدالت کی اجازت سے گئے تھے۔ نواز شریف کیسے واپس آئیں گے، اس کا جواب نگراں حکومت نے نہیں دینا، اس کا جواب نواز شریف نے خود دینا ہے یا اس ملک کے آئین نے دینا ہے۔ نیپرا نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر بجلی گرا دی۔ نیپرا کی جانب سے بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ بجلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کے اجرا کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اعلان کر دیا۔ وسطی پنجاب کے پارلیمانی بورڈ میں 17، خیبر پختونخوا بورڈ میں 14 ارکان شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے لیے 30 اور بلوچستان کے لیے 8 رکنی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا۔ وسطی پنجاب کے 17 رکنی پارلیمانی بورڈ میں راجہ پرویز اشرف، رانا فاروق، سعید خان، سید حسن مرتضیٰ، شہزاد سعید چیمہ، عامر فدا پراچا، اورنگزیب ایس برقی شامل۔ بیگم حسین، چودھری اسلم گل، چودھری منظور احمد بھی 17 رکنی پارلیمانی بورڈ میں شامل۔ خیبر پختونخوا کے 14 ارکان میں سید محمد علی شاہ پاچا، شجاع خان، امجد خان آفریدی، انور سیف اللہ خان، اعظم خان آفریدی، بیرسٹر مسعود کوثر اور دیگر شامل ہیں۔ بلوچستان کے لیے 8 رکنی پارلیمانی بورڈ میں میر چنگیز خان جمالی، روزی خان کاکڑ، سربلند خان، جبکہ حاجی محمد مدد جتک، جبکہ میر باز محمد خان کھیتران، میر محمد صادق عمرانی، صابر بلوچ اور غزالہ گولا شامل ہیں۔ سندھ کے لیے 30 رکنی پارلیمانی بورڈ میں نثار احمد کھوڑو، سید وقار مہدی، اعجاز ہامرہ، عبداللطیف انصاری، عبدالقادر پٹیل، فاروق ایش نائک، ہری رام کیشوری لال، اسلام الدین شیخ، جام محتاب ڈاہر شامل ہیں۔ مخدوم جمیل الزماں، منظور وسان، مولا بخشانڈیوں، میاں رضا ربانی، مراد علی شاہ، سعید غنی، شازیہ مری، شیر رحمان خورشید، نوید قمر، قائم علی شاہ، تاج حیدر، شگفتہ جمانی اور دیگر سندھ کے لیے 30 رکنی پارلیمانی بورڈ میں شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کال لسٹ جاری کر دی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو ہوگی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انواع الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں انتہا پسند گروپ سرگرم ہے، ایسی حرکتوں کو کچلنا ہوگا۔ بھارت میں RSS کے دہشت گرد مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان سے TTP، داعش اور دیگر گروپ پاکستان پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انواع الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھارت کے کالے کرتوت دنیا کو بتائے، کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارتی افواج کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے، کئی کشمیری رہنماؤں کو نظر بند کر دیا، کئی کو جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ UN ملٹری آبزور گروپ کے
दोबारा बहाल करने की जरूरत है, जबकि जम्मू कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर सबसे पुराना मसला है। कश्मीर का मसला इस्तजवाब राय से हल करने की करारदाद मंजूर हो चुकी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत समेत अपने तमाम हमसाइयों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बिरादरी भी भारत पर जोर दे कि अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे और स्ट्रैटेजिक अदम तवाज़ुन पैदा ना होने दे। निगरां वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान इज्तमाइयत के फरोग के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान एलीटिज्म पर यकीन नहीं रखता। सिक्योरिटी काउंसिल में इजाफी मुस्तकिल मेंबरान की शमूलियत इसकी क्रेडिबिलिटी को मजीद मुतासिर करेगा। पाकिस्तान गैर मुस्तकिल मेंबरान की तादाद बढ़ाने की हिमायत करता है। उन्होंने कहा 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया के वाक़यात में इजाफा हुआ। हालिया दिनों में कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामोफोबिया का नतीजा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुरान पाक की बेहुरमती रोकने के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। निगरां वज़ीर आज़म का कहना है कि दुनिया भर में इंतहा पसंद ग्रुप सरगर्म है, ऐसी तहरीकों को कुचलना होगा। हमें तमाम दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। जैसा कि हिंदुत्व मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, RSS की दहशत गर्द मुसलमानों और मसीहों के लिए खतरा है। आज़ादी की तहरीकों को दहशत गर्दी से अलग करके दिखाना होगा। जबकि अनवारुल हक काकड़ ने फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के आज़म को दोहराते हुए कहा कि बदकिस्मती से फलस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम जारी है। फलस्तीन के मसले का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। मशरिकी बैरुल मुक़द्दस फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक की हिमायत करता है। अफगानिस्तान से TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान पर हमले करते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। पाकिस्तान वस्ती एशिया से राब्तों के मंसूबों पर काम तेज कर रहा है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खित्ते एक साथ तरक्की करते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शहबाज मुलाकात का ताल्लुक किसी नए बयानिए या 21 अक्टूबर की तारीख में तब्दीली से नहीं था। उन्होंने कहा कि नवाज शहबाज मशावरत का मौका बाद में भी पैदा हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की तारीख 21 अक्टूबर नहीं बदलेगी। फैसल बावड़ा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि फैसल बावड़ा को हमसे जितना दुख पहुंचा है उसका बदला उन्हें घटिया जुमले बोलकर नहीं लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की शुरू से सोच रही है कि इदारों को अपनी आईनी वजूद में रहकर बात करनी चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैक डाउन को IMF ने सराहा है, ये कार्रवाई जारी रखेंगे। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि चीनी माफिया और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके कीमतों में मसनूई इजाफा रोक लिया है। डॉलर रेट भी नीचे आने लगा है। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हरदीप सिंह केस पर निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा का बेईमाना कत्ल किया गया है। कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से मगरबी दुनिया को झटका लगा। अब हिंदुस्तान की रियासत पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पश्तून कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। नुमाया मकामात पर तकारीब और रैलियों का एहतमाम किया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर भी पख्तून कल्चर डे टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। पख्तून कल्चर एक छतरी की मानद है जो माशरे के मजमूई रवैये, रिवायात, अक़दार पर मबनी होती है। इस छतरी तले रहने वाले अफराद के इनफरादी अकायद, उलूम, रस्म रवाज और आदात व अतवार उनका कल्चर बन जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पश्तून कल्चर पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में खूबसूरत फूल है, हमारा कौमी विरसा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पश्तून सकाफत दिन पर पैगाम जारी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम समेत पूरी कौम को यौम सकाफत पश्तून की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पश्तून सकाफत की असास मोहब्बत, मेहमान नवाजी और फितरत से प्यार है। पश्तून अवाम तारीखी तौर पर बहादुर और हुर्रियत पसंद रहे हैं। मुल्क का सकाफती तनु हमारी माशरती खूबसूरती और पहचान है, हमें इस पर नाज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की तमाम सकाफतों को मसावी अहमियत और दर्जा देने के पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से निगरां वफाकी वज़ीर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ और टेक्सटाइल डॉक्टर गौहर एजाज की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। निगरां वफाकी वज़ीर गवर्नर सिंध की दावत पर स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करने कराची आए हैं। मुलाकात में सनती पैदावार में इजाफा, शहर कायद में खुसूसन सनतों को बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि बिजली के लोड शेडिंग और निर्खों में इजाफे से अवाम, शहरी के साथ साथ सनतकार यकसां तौर पर परेशान हैं।
ملک کی معاشی ترقی کا انحصار صنعتی فعالیت پر ہے۔ پاکستان کو معاشی ہب کراچی اگر ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا۔ نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ نگراں حکومت صنعتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے بھارت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ آزادی کی تحریک دہشت گردی نہیں۔ پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیر پر جارحانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ قونصلر سائمہ سلیم نے کہا کہ پاکستان کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت جائز اور قانونی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت جواب دہ ہے۔ بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ اس کا اسپانسر ہے۔ بھارت پاکستان سمیت خطے کے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گردی کی فرنچائز اب عالمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ رواں سال کے ابتدائی 8 ماہ میں صرف مسیحیوں پر 525 حملے کیے گئے ہیں۔ قونصلر سائمہ سلیم نے مزید کہا کہ دنیا بھارت کو اسٹریٹجک وجوہات پر چھوٹ دینا بند کر دے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کینڈین شہری کے قتل میں ملوث بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خالصان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے۔ اینٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بھارت پر یقینی بنائے کہ واقعے میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ بلنکن نے کہا کہ وہ اس معاملے پر بھارت اور کینیڈا سے قریبی رابطے میں ہیں۔ یہ اہم ہے کہ تحقیقات مکمل ہوں اور ان کا نتیجہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی جبر کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہ عالمی نظام کے لیے اہم ہے کہ اگر کوئی ملک بین الاقوامی جبر میں ملوث ہونا چاہتا ہو تو وہ ایسا نہ کرے۔ حال ہی میں رشتہ ازواج میں منسلک ہونے والے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شاہین شاہ آفریدی نے شادی کی تمام تقریبات سے فارغ ہو کر پہلا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر شادی کی مختلف تقریبات سے 2 خوبصورت تصویر شیئر کی اور حال دل بیاں کیا۔ فاسٹ بالر کی جانب سے شیئر کی گئی ان 2 تصویر میں سے ایک تصویر شادی کے موقع پر لی گئی ہے، جن میں ان کے ہمراہ سابق کپتان اور ان کے سسر شاہد آفریدی موجود ہیں۔ تصویر میں دونوں کی دلکشی دیدنی ہے، جبکہ ان کی دوسری تصویر ان کے اہلیہ انشا آفریدی کے ہمراہ ہے، جو ولیمے کی تقریب میں بنوائی گئی تھی۔ ان خوبصورت اور بامعنی تصویر کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی نے پیغام بھی پوسٹ کیا ہے اور شادی کے موقع پر آنے والے مہمانوں کا ان کی تشریف آوری پر شکریہ بھی ادا کیا اور لکھا کہ آپ سب کی نیک خواہشات اور تمناؤں کا شکریہ۔ یہ کسی خاص انسان کے ساتھ پیار، محبت اور خوشیوں کی شروعات ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔ عمران سے تجویز طلب کر لی۔ 7 دن کے اندر تحریری طور پر تجاویز نواز شریف کو دی جائیں گی۔ دیگر معاملات کے بجائے صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھی جائے۔ قائد نون لیگ اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے رہنماؤں کو ہدایت کی کہ ادھر ادھر کے بجائے نون لیگ صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھے۔ پارٹی رہنماؤں کے تحفظات کے پیش نظر نواز شریف تمام معاملات براہ راست خود دیکھیں گے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف نون لیگ کی جانب سے وزیراعظم کے متفقہ امیدوار ہیں۔ نواز شریف کی سربراہی پر کسی بھی سینئر ممبر کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کراچی پریس کلب کا دورہ۔ پریس کلب کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ صحافیوں نے اپنے مسائل سے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کو آگاہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا، آزادی صحافت یقین رکھتے ہیں، صحافیوں کے بہبود ترجیحات میں ہیں۔ کراچی پریس کلب میرا پرانا گھر ہے۔ آزادی اظہار رائے اور عوام کے حقوق کے لیے کراچی پریس کلب کا اہم کردار ہے۔ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے، اپنے اختیارات کے مطابق ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ نگراں حکومت ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے۔ آمریت کے خلاف کراچی پریس کلب ایک توانا آواز ہے۔ ملکی سیاست میں بھی کراچی پریس کلب تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور با اختیار ادارہ ہے۔ انتخابات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ماضی کی وجہ سے کچھ لوگ الجھن میں ہیں۔ پہلے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کیا گیا اور پھر 11 سال حکومت کی گئی۔ آئین میں لکھا ہے ملک منتخب نمائندے چلائیں گے۔ الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا، نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں۔ نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے، اس وقت کی حکومت اور عدالت کی اجازت سے گئے تھے۔ نواز شریف کیسے واپس آئیں گے، اس کا جواب نگراں حکومت نے نہیں دینا، اس کا جواب نواز شریف نے خود دینا ہے یا اس ملک کے آئین نے دینا ہے۔ نیپرا نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر بجلی گرا دی۔ نیپرا کی جانب سے بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ بجلی سہمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ حکومت کو بھجوا دیا گیا۔
पीपल्स पार्टी ने टिकट के इजरा के लिए पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। वस्ती पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड में 17, खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में 14 अरकान शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए 30 और बलोचिस्तान के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। वस्ती पंजाब के 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में राजा परवेज अशरफ, राना फारूक, सईद खान, सैयद हसन मुर्तजा, शहजाद सईद चीमा, आमिर फिदा पराचा, औरंगजेब एजबरकी शामिल। बेगम हुसैन, चौधरी असलम गिल, चौधरी मंजूर अहमद भी 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अरकान में सैयद मोहम्मद अली शाह पाचा, शुजा खान, अमजद खान अफरीदी, अनवर सैफुल्ला खान, आजम खान अफरीदी, बैरिस्टर मसूद कौसर और दीगर शामिल हैं। बलूचिस्तान के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में मीर चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़, सरबुलंद खान, जबकि हाजी मोहम्मद मदद जतक, जबकि मीर बाज मोहम्मद खान खेतरान, मीर मोहम्मद सादिक इमरानी, साबिर बलोच और गजाला गोला शामिल हैं। सिंध के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में निसार अहमद खोड़ो, सैयद वकार मेहदी, एजाज हमरा, अब्दुल लतीफ अंसारी, अब्दुल कादिर पटेल, फारूक एश नाइक, हरिराम किशवरी लाल, इस्लामुद्दीन शेख, जा महताब डाहर शामिल हैं। मखदूम जमील उज जमा, मंजूर वसान, मौला बख्शांडियो, मियां रजा रब्बानी, मुराद अली शाह, सईद गनी, शाजी अमरी, शीर रहमान, खुर्शीद, नवीद कमर, कायम अली शाह, ताज हैदर, शगुफ्ता जुमानी और दीगर सिंध के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते कॉज लिस्ट जारी कर दी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत पीर को होगी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक समाअत करेंगे। अदालत ने केस में दलाइल के लिए एफआईए को नोटिस जारी कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम करने के लिए मसला कश्मीर हल होना जरूरी है। दुनिया भर में इंतहा पसंद ग्रुप सरगर्म है, ऐसी हरकतों को कुचलना होगा। भारत में RSS के दहशतगर्द मुसलमानों और मसीहों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान से TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान पर हमले करते रहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उठा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में भारत के काले करतूत दुनिया को बताए। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। भारतीय अफवाज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। कई कश्मीरी रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया, कई को जेलों में कैद कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम करने के लिए मसला कश्मीर हल होना जरूरी है। UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के दोबारा बहाल करने की जरूरत है, जबकि जम्मू कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर सबसे पुराना मसला है। कश्मीर का मसला इस्तजवाब राय से हल करने की करारदाद मंजूर हो चुकी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत समेत अपने तमाम हमसाइयों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बिरादरी भी भारत पर जोर दे कि अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे और स्ट्रैटेजिक अदम तवाज़ुन पैदा ना होने दे। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान इज्तमाइयत के फरोग के लिए अपनी कोशिश जारी रखेगा। पाकिस्तान एलीटिज़म पर यकीन नहीं रखता। सिक्योरिटी काउंसिल में इजाफी मुस्तकिल मेंबरान की शमूलियत इसकी क्रेडिबिलिटी को मज़ीद मुतासिर करेगा। पाकिस्तान गैर मुस्तकिल मेंबरान की तादाद बढ़ाने की हिमायत करता है। उन्होंने कहा, 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया के वाक़यात में इजाफा हुआ। हालिया दिनों में कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामोफोबिया का नतीजा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कुरान पाक की बेहुरमती रोकने के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि दुनिया भर में इंतहा पसंद ग्रुप सरगर्म है, ऐसी तहरीकों को कुचलना होगा। हमें तमाम दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। जैसा कि हिंदुत्व मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, RSS की दहशत गर्द मुसलमानों और मसीहों के लिए खतरा है। आज़ादी की तहरीकों को दहशत गर्दी से अलग करके दिखाना होगा। जबकि अनवारुल हक काकड़ ने फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के आज़म को दोहराते हुए कहा कि बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम जारी है। फ़लस्तीन के मसले का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। मशरिकी बैरुल मुक़द्दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों के हुकूक की हिमायत करता है। अफगानिस्तान से TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान पर हमले करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। पाकिस्तान वस्ती एशिया से राब्तों के मंसूबों पर काम तेज कर रहा है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खित्ते एक साथ तरक्की करते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शहबाज मुलाकात का ताल्लुक किसी नए बयानिए या 21 अक्टूबर की तारीख में तब्दीली से नहीं था। उन्होंने कहा कि नवाज शहबाज मशावरत का मौका बाद में भी पैदा हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की तारीख 21 अक्टूबर नहीं बदलेगी। फैसल बावड़ा पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि फैसल बावड़ा को हमसे जितना दुख पहुंचा है, उसका बदला उन्हें घटिया जुमले बोलकर नहीं लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की शुरू से सोच रही है कि इदारों को अपनी आईनी वजूद में रहकर बात करनी चाहिए।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोशिश है इलेक्शन तक मुल्क में कुछ निजकारी हो चुकी हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आ चुकी हो, ताकि नई हुकूमत को अपना मंशूर आगे बढ़ाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी करेंसी ट्रेड के खिलाफ क्रैक डाउन को IMF ने सराहा है, ये कार्रवाई जारी रखेंगे। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि चीनी माफिया और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके कीमतों में मसनूई इजाफा रोक लिया है, डॉलर रेट भी नीचे आने लगा है। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा, मगर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हरदीप सिंह केस पर निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि कनाडा में सिख रहनुमा का बेईमाना कत्ल किया गया है। कनाडा में भारतीय इक़दामात की वजह से मगरबी दुनिया को झटका लगा। अब हिंदुस्तान की रियासत पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पश्तून कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। नुमाया मकामात पर तकारीब और रैलियों का एहतमाम किया गया है, जबकि सोशल मीडिया पर भी पख्तून कल्चर डे टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। पख्तून कल्चर एक छतरी की मानद है जो माशरे के मजमूई रवैये, रिवायात, अक़दार पर मबनी होती है। इस छतरी तले रहने वाले अफराद के इनफरादी अकायद, उलूम, रस्म व रवाज और आदात व अतवार उनका कल्चर बन जाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पश्तून कल्चर पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में खूबसूरत फूल है, हमारा कौमी विरसा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पश्तून सकाफत दिन पर पैगाम जारी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम समेत पूरी कौम को यौम सकाफत पश्तून की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पश्तून सकाफत की असास मोहब्बत, मेहमान नवाजी और फितरत से प्यार है। पश्तून अवाम तारीखी तौर पर बहादुर और हुर्रियत पसंद रहे हैं। मुल्क का सकाफती तनु हमारी माशरती खूबसूरती और पहचान है, हमें इस पर नाज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की तमाम सकाफतों को मसावी अहमियत और दर्जा देने के पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से निगरां वफाकी वजीर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल डॉक्टर गौहर एजाज की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। निगरां वफाकी वजीर गवर्नर सिंध की दावत पर स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करने कराची आए हैं। मुलाकात में सनती पैदावार में इजाफा, शहर कायद में खुसूसन सनतों को बिजली और गैस की मुसलसल फराहमी के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि बिजली के लोड शेडिंग और निर्खों में इजाफे से अवाम, शहरी के साथ साथ सनतकार यकसां तौर पर परेशान हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की का इन्हिसार सनती फ़ालियत पर है। पाकिस्तान को मुआशी हब कराची अगर तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि निगरां हुकूमत सनतकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम ने भारत को भरपूर जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का ना कभी था ना कभी होगा। आज़ादी की तहरीक दहशतगर्दी नहीं। पाकिस्तानी मिशन की नुमाइंदा साइमा सलीम ने कहा है कि भारत ने कश्मीर पर जारहाना कब्जा कर रखा है। इनका कहना था कि भारतीय मुजालिम और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कौंसलर साइमा सलीम ने कहा कि पाकिस्तान के गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ामत जायज़ और कानूनी है। उनका कहना था कि जंगी जुराइम और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर भारत जवाबदेह है। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि इसका स्पॉन्सर है। भारत पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय दहशतगर्दी की फ्रेंचाइज अब आलमी हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। रवां साल के इब्तदाई 8 माह में सिर्फ मसीहों पर 525 हमले किए गए हैं। कौंसलर साइमा सलीम ने मजीद कहा कि दुनिया भारत को स्ट्रैटेजिक वजूहात पर छूट देना बंद कर दे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कैनेडियन शहरी के कत्ल में मुलव्वस भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में मजीद कहा कि भारत पर यकीनी बनाए कि वाक़ये में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। ब्लिंकन ने कहा कि वो इस मामले पर भारत और कनाडा से करीबी राब्ते में हैं। यह अहम है कि तहकीकात मुकम्मल हों और उनका नतीजा निकले। उन्होंने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता है। यह आलमी निज़ाम के लिए अहम है कि अगर कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी जबर में मुलव्वस होना चाहता हो तो ऐसा न करे। हाल ही में रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने वाले कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने शादी की तमाम तकरीबात से फारिग होकर पहला पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर शादी की मुख्तलिफ तकरीबात से 2 खूबसूरत तस्वीर शेयर की और हाल दिल बयां किया। फास्ट बॉलर की जानिब से शेयर की गई इन 2 तस्वीर में से एक तस्वीर शादी के मौके पर ली गई है, जिनमें उनके हमरा साबिक कप्तान और उनके ससुर शाहिद आफरीदी मौजूद हैं। तस्वीर में दोनों की दिलकशी दीदनी है, जबकि इनकी दूसरी तस्वीर उनकी अहलिया
انشا آفریدی کی ہمراہ ہے جو ولیمے کی تقریب میں بنوائی گئی تھی۔ ان خوبصورت اور بامعنی تصویر کے ساتھ شاہین شاہ آفریدی نے پیغام بھی پوسٹ کیا ہے اور شادی کے موقع پر آنے والے مہمانوں کا ان کی تشریف آوری پر شکریہ بھی ادا کیا اور لکھا کہ آپ سب کی نیک خواہشات اور تمناؤں کا شکریہ، یہ کسی خاص انسان کے ساتھ پیار محبت اور خوشیوں کی شروعات ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔